on story writing. General instruction তোমালকে যদি মনত পেলোৱা কথাটো হল কি আমি story writing to কিহৰ পা কৰো outline বিলাকৰ পা কৰো কিছুমান outline আমাক দিয়া থাকে outline মানে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান hint আমাক দিয়া থাকে সেই hint বোৰ লৈ আমি story writing to কৰো সাধাৰণতে যিবোৰ hint বা outline আমাক দিয়া থাকে সেই outline বোৰে আমি কি কৰো expand কৰো outline bur jibur thakibo outline dia thakibo proshno kakotot outline dia thakibo outline mane kisuman sanketik kisuman shobdo ba paragraph ba sorry ba phrase amak dia thakibo sei outline bur ami ki koribo lagibo sei outline bure ami boholai loi likhibo lagibo ar boholai loi jetia tumalke likhiba তেতিয়া কিছু কথা মনত ৰাখিব লাগিব তোমালকে সহজ সৰল ভাষাত লিখিবা আৰু সাবা তাতে বাক্যবোৰ ছুটি হয় আৰু এই ছুটি বাক্যবোৰ এই কাৰণেই লাগে যে ছুটি বাক্যবোৰ হলে তেতিয়া তোমালকৰ গ্ৰামেটিক্যাল মিস্টেক যেটো এই গ্ৰামেটিক্যাল মিস্টেক তোমালকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অকমান কম থাকে এই স্টোরি বিলাকৰ আউটলাইন বোৰ যেতিয়া লৈ প্লে তোমালকে লিখা তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া সাবা যাতে সুন্দৰ তোমালকৰ নিজৰ ভাষাত লিখা হয় এইবোৰ যে অকল এই আউটলাইনৰ যিকিটা শব্দ আছে বা যিকিটা ফ্ৰেজ আছে সেইকিটা জোৰা লগাই থলে এটা সুন্দৰ স্টোরি নহয়গৈ সাধু বা গল্প নহয়গৈ তোমালকে কি কৰিব লাগিব লিখোতে এনেকুৱা কৈ লিখিবা যাতে গুটেই outline bur tumalkor log logai loi it is a whole eta সম্পূৰ্ণ এটা গল্পৰ নিচিনা হয় খাপছৰা ওটত কিবা কিবি লগাই মিলি কৰি থৈছা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় এই কথাবিলাক তোমালকে খুব ভালকৈ মন কৰিবা আৰু এটা কথা তোমালকে মন কৰিবা যে story writing যেতিয়া কৰিবা story writing কৰোতে কিছুমান কথা আছে যিবোৰ কথা তোমালকে মন কৰিব লাগিব now dear students I have already told you how to use the outlines and make it into a story a very interesting story the thing is you are not only just going to join the different words or phrases which are given in the outline but you are going to write it in such a way that it will read or sound like a cohesive whole. That means there should be a relationship between the words and the phrases and they should be written in such a way that it sounds like a proper story. Another thing that you have to keep in mind is that you have to use your imagination. Imagination plays a very important role in any kind of composition and that is mainly in story writing tumalkor kalpana tumalke sahay lobo lagibo tumalke kalpana proyog koribo lagibo kalpanare hoite tumalke eta sadhu kotha haji uliabole chesta koribo lagibo now when you expand these outlines into a full-fledged story you have to read the points and the outline very carefully. All the points that are given in the outline, you have to read it very, very carefully. Expand kori eta complete sentence likhiba. I had also given you some general instruction on how to write a story. The general instruction, if you remember, are you must have a clear idea of the plot. Number one is you must have a clear idea of the plot. Okay, idea of the plot. Tamane golpor eta plot thakibo সেই প্লটৰ এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া থাকিব লাগিব তামানে তোমালকে যেতিয়া আউটলাইন বুক পঢ়ি যাবা আউটলাইন বুক চাবা তাত থকা যিবোৰ শব্দ the words and the phrases when you read them
you should try and form a clear idea of the plot in your mind. Plot মানে যেটো কাহিনীৰ ভাগ সেই কথাখিনি তোমালোকে এটা আইডিয়া এটা কৰি ল'ব লাগিব then next is stick next তোমালোকে কি কৰিবা stick as closely as possible to the outline তোমাৰ outline to jitu dia thakibo সেই তাৰ লগত এটা ক্লিয়াৰ তোমাৰ কৰ এটা খুব সেই আউটলাইনৰ লগত একেবাৰে সুন্দৰ এটা সম্বন্ধ তোমালকে আনি লব লাগিব তাৰ মানে এই আউটলাইনৰ বাহিৰলৈ তোমালকে যাব নোৱাৰিবা তাৰ পিছত যেটো প্লট তোমালকে লৈছা events of the plot তাৰ কি হ'ব events of the plot তোমালকে কি কৰিবা সেই প্লট বোৰৰ ইভেন্ট যিবোৰ কাহিনী থাকিব সাব কাহিনীও থাকিব নহয় সেইবোৰ কি হ'ব লাগিব তোমালকৰ এনেকুৱা events of the plot তাক আমি কি কৰিম there must be a events of the plot must be in order তাৰ মানে এজন মানুহৰ আমি ধৰা কাহিনী এটা লৈছো বা আমি সেইদিনাখন তোমালোকক উদাহৰণ দিছিলো the last time I had taken the example of the hare and the tortoise okay they had decided to run a race you will not start the story with the winning of the tortoise and then go back to where the hare was sleeping and then again go back to the time when they met to decide for the race okay these are তেতিয়াহলে এটো sequencing to নহয় orderly নহয় যিখিনি বস্তু আগে লিখিব লাগে সেইটো আগে লিখিবা যিখিনি বস্তু পিছত আহিব লাগে সেইটো পিছত লিখিবা তাৰ মানে sequence of events এইটো পিছত এইটো পিছত এইটো পিছত এইটো এই কথাখিনি তোমালকে মন কৰিবই লাগিব গল্প এটা লিখোতে next প্ৰতিটো পইণ্টত emphasis diba that means number 4 ami jodi law number 4 emphasis on each point jiman bo point ase প্ৰতিটো পইণ্টত তোমালকে emphasis dibo lagibo tat jor dibo lagibo ba tat importance eta dibo lagibo hetu thakil tar pisot introduce conversation তোমালকক মই কৈছিলো নহয় dialogues তেনেকুৱা of conversation dialogues তোমালকে দিব পাৰা যদি dialogue তোমালকে দিয়া conversation যদি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব দুইজন মানুহৰ মাজত বা এনেকে মানুহবোৰৰ মাজত যিবোৰ ক্যাৰেক্টাৰ থাকে সেইবিলাকৰ মাজত যদি conversation থাকে বা কথোপকথন থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব it would sound very real হয়নে দুজন মানুহৰ মাজত বা দুটা ক্যাৰেক্টাৰ যেটো থাকিব যেনেকে hare and the tortoise আমি লৈছিলো তাত আমি hare আৰু tortoiseৰ মাজত simply গল্পটো লিখি থকাতকৈ তেওঁলোকৰ মাজত যি কিবা কথোপকথন হ'ব পাৰে সেই তেনেকুৱা কথোপকথন আমি লিখিব পাৰো যেনেকে হেৰা ভালে আছানে তোমাক দেখোন বহুত দিন দেখাই নাই আমি দেখোন তেতিয়া tortoise কিবা এটা ক'ব হয়নে ঠিক তেনেকে আমি লিখিব পাৰো the hare said the hare and the tortoise met the hare said hello tortoise where were you all these days the tortoise ki kobo oh I was here dear friend and I was in the water at times and today I'm here to meet you enekwa koyu kobo pare hoine aru ei conversation bu jetia hobo ei conversation bu saba enekwa ko likhiba that it sounds realistic hoine tar pisot বহুত বেছি দীঘল নকবা do not make your story
too long by putting in unnecessary details. কিছুমান কি হয় কিছুমান বস্তু আমি এৰাই যাব পাৰো সেইবোৰ আমি সুমুৱাই দি গল্পটোক unnecessary দীঘলীয়া কৰিবলৈ নালাগে তেনেকুৱা যদি কৰো তেতিয়া হলে কি হয় it is not very interesting আমি গল্পটো কিয় লিখিছো ইয়াত অৱশ্যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালকে লিখিব লাগিব ঠিকই but we are writing the story so that people find interest in reading it okay so when you're putting in unnecessary details what happens is the story does not become too interesting এইবোৰ কথা মনত ৰাখিবা conclusion কথা চাবা 7 নম্বৰ পইণ্ট আমি এটা যদি দিও conclusion must be interesting তোমাৰ conclusion to যেতিয়া মুখনি মাৰিছা সেই মুখনিটো ভাল হ'ব লাগিব মনোগ্ৰাহী হ'ব লাগিব it must be interesting so the story not only the story but even the conclusion the beginning everything must be very very interesting then if there is a moral of a story the moral must be stated হেতু তোমালকে দিবা মৰেলটো তোমালকে দি দিবা যদি তাত মৰেল এটা আছে হয়নে যেনেকে হহা আৰু কাছটোত আমাৰ মৰেলটো কি হ'ল slow and steady wins the race ঠিক তেনেকে মৰেলটো তোমালকে দি দিবা হেতু এটা কথা আৰু তাতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল the title of the story যিটো টাইটেল হ'ব story title to তোমাৰ এই মৰেলৰ লগতো বহু সময়ত related হয় so when you're giving the title of the story should reflect whatever the story you were telling them and not only that it should also be related to the moral to logoto তোমালকৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব এইখিনি আছিল আমাৰ general instruction এতিয়া আমি কি হলে আহছোৱা তোমালকক মই কৈ আছিলো যে story লিখিবৰ কাৰণে তোমালক প্ৰশ্ন কাকতত কি আহিব outline আহিব হয়নি এতিয়া আমি story writing from outline এইটো সোৱা মই তোমালকক কিছু outline দি দিছো outline সোৱা ইয়াতে outline ইয়াতে অলপ ভুল হৈ থাকিলে এটো outline হ'ব A hare laughed at a tortoise. So, আমাৰ এইটো outline টো মই তোমালকক হহা কাছৰ যিটো গল্প এটা কৈ আছিলো বাৰে প্ৰতি তোমালকক মই কি কৰিছিলো হহা আৰু কাছৰ উদাহৰণটো দি আছিলো এইটো কাহিনী তোমালকে বেছি ভাগে জানা you all know this so here is the story a hare laughed at a tortoise for his slow walk তোমালকে জানাই কাছই খুব লাহে লাহে খুজকাৰে ইপিনে hare মানে হহাইটো বিৰাট জোৰে দৌৰে slow tortoise challenged him to run a race tortoise তেতিয়া কলে কাছই কি কলে ঠিক আছে তুমিয়ে ময়ে কি কৰো এটা ৰেস দিও race began hare moved fast stopped midway hare খুব হকে গল stopped midway took rest the tortoise walked on it won the race and the moral to ki hobo slow and steady wins the race etia eitu moi outline dilu moi baru tumalkok udaharon hisabe moi ki dilu ei kahini tu ba outline pa kenekenu eitu tumalke explain koribo para hetu moi koi jam moi lahe lahe kom tumalke likhi jaba কোন প্ৰথমতে আমাৰ কি আহিব টাইটেল আহিব
ইয়াত যেতিয়া টাইটেল আহিব টাইটেলটোত আমি কি দিম আমি সিম্পল আমি কি কৰিম hair and the tortoise হয়নে the hair and the tortoise এইটো আমাৰ টাইটেল হয় এইটো পোন প্ৰথমে আমি লিখিলো ওপৰত তোমালোকৰ যেতিয়া লিখিবা তেতিয়া পোন প্ৰথমে ওপৰত এইটো hair and the tortoise এই টাইটেলটো লিখিবা তাৰ পিছত কাহিনীটো লৈ আহো কাহিনীটো আহোতে মই কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰো আমাৰ যেনেকৈ তোমালোকে সাধু কথা আইতাহঁতে সাধু কথা কয় বা তোমালোকেও সাধু কথা পঢ়িছা হয়নে তাতকৈ এসময়ত এটা অমুক আছিল আৰু এটা ইটো আছিল সিটো আছিল আমিও সেইকাৰণে আমাৰ গল্প যেতিয়া লিখো ষ্টৰী যেতিয়া লিখো তেতিয়াও আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো once upon a time হয়নে এনেকৈ লিখিব পাৰিনে এসময়ত এটা once upon a time a hare met a tortoise in the forest পাৰিনে a hare laughed at a tortoise এটো কোৱা আগতে আমি এই পাৰ্টটো এই বস্তুটো আউটলাইনটো লোৱাৰ আগতে আমি অকমান আৰম্ভণিটো কৰিম once upon a time a hare met a tortoise in the forest the hare laughed at the tortoise for his slow walk হয়নে the tortoise laughed with a smile তাৰপিছত আমি কনভাৰসেশন দিব লাগিব কনভাৰসেশন এটা ইয়াতে ভৰাই দিব পাৰো তাত কি কৰিবা কনভাৰসেশনত দিওতে তোমাক মনত ৰাখিবা কনভাৰসেশন আমি কি কৰো ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখো হয়নে ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত কনভাৰসেশন এটা লিখিবা ইয়াত তোমাকৰ ইমাজিনেশনটো লাগিব কি ক'ব পাৰে I walk slowly it is true but I hope I can beat you in a race কি হল টৰ্টইজে কি ক'ব টৰ্টইজে আমি কথাখিনি ক'ব পাৰো যে ইয়াত চ্যালেঞ্জ এটা আছে না টৰ্টইজ চ্যালেঞ্জ হিম টু আ ৰেস এই কথাখিনি সিধা সিধি নকৈ আমি অকমান বেলেগ ধৰণেও ক'ব পাৰো আমি কনভাৰসেশন হিচাপত কৰিম তাত টৰ্টইজে ক'ব টৰ্টইজ smiled and said I walk slowly it is true but I can beat you in a race এনেকে ক'ব পাৰে তাৰপিছত the hare laughed loudly আমি আকৌ কনভাৰসেশন দিও এই কথাখিনি শুনাৰ পিছত হেৰে কি ক'ব পাৰে হয়নে সহায় কি ক'ব পাৰে সহায় হয়তো ক'ব laugh loudly at his challenge he said to the tortoise let us run a race and see who beats whom ঠিক আছে তুমি কৈছা হয় এটা দেখা যাওকচোন আমি ৰেস দিও কোন আগবাঢ়ে সেইটো চোৱা কোনে ৰেসটো জিকে সেইটো চোৱা এনেকে কনভাৰসেশন এটা দিব পাৰো তাৰপিছত the race began হলনে এইটো পইণ্টলৈ আহিলো the race began তাৰপিছত কি লিখিবা ৰেসটো হোৱাৰ পিছত কি হ'ব The tortoise walked on slowly but steadily. Tortoise লাহে ধীৰে খোজকাঢ়ে কিন্তু steadily he গৈ আছে. The hare ran fast as he could and crossed half the distance. শহাটোৱে কি কৰিলে খুব জোৰে দৌৰি গ'ল আৰু আধাখিনি বাট অতিক্ৰম সি কৰিলে. Then he stopped under the shade of a tree. তাৰপিছত গছ এজোপাৰ তলত সি ৰৈ গ'ল he felt tired he soon fell asleep in the cool breeze এইটো তোমাৰ হ'ল hare moved fast হয়নে তাৰপিছত stopped midway ইয়াতো আহিল okay he crossed the midpoint and then he stopped under the shade of a tree he was tired thought he would take a rest and then soon fell asleep. Ekhini tumakor imaginationot
ভৰাই যাবা Meanwhile, the tortoise walked on and reached the goal. Tortoise কি কৰিলে এতিয়া he kept on walking and it reached the goal. হয়নে? তাৰপিছত কি হ'ব? The hare woke up. শহাটোৱে তাৰপিছত উঠিলে. The hare woke up and ran off at great speed. But when he reached the goal, he already found the tortoise there. হয়নে? কি কৰিলে? হেৰটোৱে শহাটোৱে সাৰ পালে, সাৰ পাই সি দৌৰিবলৈ ল'লে আৰু দৌৰিবলৈ গৈ পেলাই সি গৈ দেখে যে কাছই অলৰেডি যিটো গোল আছিল তেওঁলোকৰ সেই গোলটো পালে গৈ সেইখিনি কথা আমি সাধু কথাটোত লিখিলো The hare lost the race. সেই কথাটো আমি দিব লাগিব কোনে জিকিলে কাছই জিকিলে শহাটো কি হল শহাই হাৰি গল এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্ট আমি এটা মৰেলটো দিব লাগিব হয়নে মৰেল এটা থাকিলে মৰেলটো দিব লাগিব নহয় ইয়াত মৰেলটো আমি কি ক'ব পাৰো slow and steady wins the race হয়নে এইটো মৰেলটো আমি দিলো প্ৰায় এই মৰেল বিলাক কি হয় কিছু প্ৰভাৰ্বৰ পৰা লোৱা হয় can slow and steady wins the race এইটো লাষ্টত আমি মৰেলটো দি থলো হয়নে এটা তোমাকে ধৰিব পাৰিছা নে সাধু কথাটো কেনেকৈ লিখিব লাগে বা ষ্টৰীটো কেনেকৈ লিখিব লাগে এনেকৈ আমি আৰু এটা প্ৰেক্টিস কৰি চাও চোৱা আৰু এটা মই আউটলাইন দিছো চোৱা One summer day, a thirsty fox fell into a well while drinking water from it. Could not come out of it. A thirsty goat came to drink water from the well. The fox praised the sweetness of its water. The goat jumped into it. The fox got upon him and came out. Tapisat moral to diba. Yet ki hoise swa amar ki palu yate eta hialor kotha palu fox hol hial eta ki korisile etin hi eta kuar pa pani khaisile pani khai thakote ki hol hi kuatut pori gol aru tapa uthi ahibo nuarile could not come out of it ইতিমধ্যে a thirsty goat এটা ছাগলী তাৰ পিয়াহ লাগিছিল হিউ আহি কুৱাটোৰ ওচৰ পালেহি হিউ কি আহিলে হি পানী খাবলৈ কুৱাটোৰ ওচৰ পালেহি হিয়ালেটো ওলাব পাৰাই নাই হি এতিয়া কি কলে হি কুৱাটোৰ ভিতৰত সোমাই হি এতিয়া কেনেকৈ ওলাব পাৰে তাৰ উপায় ভাবিবলৈ ললে হিটো বিৰাট বুদ্ধিয়ক এতিয়া হি কি কৰিলে হি কবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইছৰাম এক কুৱাটোৰ পানীখিনি ইমান মিঠা খাবলৈ ইমান ভাল এখিনি কথা হি কলে আৰু তেতিয়া এই কথা হিয়ালৰ কথা শুনি ছাগলীটোৱে কুৱাটোত জপিয়াই দিলে জপিয়াই দিওঁতে কি কৰিলে এই হিয়ালে ছাগলীৰ পিঠিত উঠি কুৱাৰ পৰা জপিয়াই ওলাই আহিল এতিয়া এটা মৰেল লাগিব প্ৰথমতে মৰেলটো কোৱা কথা আগতে মৰেলৰ কথা ভবাৰ আগতে আমি টাইটেলটো কথা ভাবিলো টাইটেলটো কথা পাতিলে ইয়াত হল বুদ্ধিয়ক হিয়াল the sly fox আমি দিব পাৰো the sly fox অকল ফক্সৰ কথা লিখিলেইটো নহব গোটটোৰ কথাও লিখিব লাগিব আমি কি কৰিম the sly fox and the গোটটো কি আছিলে হি বুবক আছিলে হয় নহয় হি বুদ্ধি কম আছিলে তাৰ এখানে তাক আমি foolish and oh sorry মই ইয়াতে আকৌ এবাৰ কৰি দিছো চোৱা the sly fox and the foolish
foolish কি হ'ব goat এটো আমি টাইটেল হিচাপে ৰাখিব পাৰো এতিয়া আমি কি কৰিম আমি আমাৰ কাহিনীটো লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰো আমি এনেকে once upon a time আমি নিলিখি ইয়াত এনেকে অকমান বেলেগ ধৰণৰ এটা বিগিনিংও দিব পাৰো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো চোৱা one summer day a fox was very thirsty এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰো thirsty foxৰ কথা one summer day a fox was very thirsty he began after thirsty what he began to search for water and found a well by the side of the road হল আমি কি কৰিলো যে তাই মান পিয়া লাগিছিল হি হে কাৰণে এটা কুয়া বিচাৰি ফুৰিলে পানী খাবলৈ আৰু গৈ গৈ এটা কুয়া ক'ত পালে ৰাস্তাৰ কিনাৰত এটা কুয়া পালে He began to drink water at once. আৰু হি লগে লগে পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে He suddenly slipped and fell into the well. হি কি হল শিয়ালটোৱে পানী খালে খাই পেলাই হঠাৎ হি পিছলি কুয়াটোত পৰিল আমি এইবোৰ কথা with imagination we can write it কেনেকেনো পৰিব অন্য হয় হঠাৎ পিছলিয়ে পৰিব কেনে এইবোৰ কথা আমি লিখি দিব পাৰো তাৰছত হি শিয়ালটো ওলাব পাৰিবনি এতিয়া পাৰা নাই হি আমি কি দিব পাৰো তাতে আমাৰ ইমাজিনেশন ইউজ কৰি পেলাই আমি দিব পাৰো the wall of the well was steep বৰ থিয় wall আছিল কুয়াটোৰ and though the fox tried several times he could not climb out of the well শিয়ালটোৱে বহুবাৰ চেষ্টা কৰিও হি কুয়াটোৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলে could not come out of it এই পইণ্টটোলৈ আহি গলো আমি এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো নেক্সট আহিব পাৰো ইয়াত নেক্সট পাৰ্টটো লিখিম এই পাৰ্টটো আমাৰ আহিব এই পইণ্টটো আমি লম এতিয়া তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো after a while a thirsty goat came searching for water কিছু সময় পিছত এটা কি হল ছাগলী এটাই পানী বিচাৰি বিচাৰি সেইফাললৈ আহিল he saw the well and looked inside ই কুয়াটো দেখিলে আৰু ভিতৰলৈ চালে তাৰপিছত চাওঁতে কি দেখিলে he saw a fox and yet a conversation দিব পাৰে and he asked hello my friend is the water of the well very sweet I want to drink হয়নে এইখিনি কথা কি হয়তো ক'ব পাৰে যে হে ৰাখিয়াল ককাই তোমাৰ এই কুয়াটোৰ পানীখিনি মিঠা নে মই অকমান খাবলৈ বিচাৰিছো শিয়ালে কি ক'ব অতি স্লাই অতি বুদ্ধিয়ক হয়নে হি কি ক'ব এতিয়া হিউ কিবা এটা ক'ব লাগিব তেহে জপিয়াই দিব হি কি ক'ব পাৰে শিয়ালটোৱে it is very sweet হি হয়তো সেইটো ক'ব তাৰপিছত কি ক'ব water too sweet তাৰপিছত come and taste it yourself ক'লে হয় পানীখিনি praise কৰিব হয়নে হয় the yes it is very sweet বুলি ক'ব and come and taste it aha তুমি তাৰ what লোৱাহি এই বুলি ক'ব তেতিয়া কি কৰিব the goat jumped into the well এইখিনি কথা শুনাৰ লগে লগে the goat was so pleased that he jumped into the well to taste the water এইখিনি কথা আমি লিখিব পাৰো তাৰপিছত কি লিখিবা the sly foxৰ কথা আহিব নহয়
the sly fox at once got upon the goat and jumped out of the well. হয়নে? কি কৰিলে? যেই ছাগলীটো পৰিলে, ছাগলীৰ পিঠিত খপককৈ শিয়ালটো উঠি সি জঁপিয়াই ওলাই আহিল। এতিয়া মৰেলটো আহিব। ইমানখিনিলৈ আমি লিখিলো। তাৰপিছত মৰেলটো কি হ'ব? আমি আৰু এটা প্ৰভাৱ লৈ পেলাই লিখিব পাৰো। Look before you leap. বা তুমি জঁপিওৱাৰ আগতে ভালকৈ চাই ল'বা। কিয়? কাৰণ ক'ত পৰা, খালতে পৰা নে ডুঙতে পৰা ক'ব নোৱাৰা, সেইকাৰণে জঁপিওৱাৰ আগতে নিজে ভালকৈ চাই ল'বা। তাৰমানে তোমাৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব সেই কথাটো তুমি মন কৰিহে আগবাঢ়িবা। এইটো এটা তোমালোকক ছেকেণ্ড ষ্টৰীৰ আউটলাইন এটা দিলো, আৰু এইটো কেনেকৈ বহলাই কৰিব পাৰি সেইটো মই কৈ দিছো। তোমালোকক আৰু এটা দিছো, চোৱা, আৰু এটা আউটলাইন দিওঁ। সেই আউটলাইনটো চোৱা। এইটো গল্প তোমালোকে নিশ্চয় জানা। এই আউটলাইনটো চোৱা। A thirsty ant fell into a stream, trying his best to save his life. A dove on the branch of a tree nearby saw the ant, dropped a dry leaf. The ant saw it, bit the hunter's toe, missed his aim. The dove flew away. ইয়াতে কি হ'ল? এটা পৰুৱা আৰু কপৌ চৰাই কাহিনীটো। তোমালোকে নিশ্চয় এইটো কাহিনীও জানা। ইয়াত কি হ'ল? এটা পৰুৱাই এদিন পানীত পৰিলে। পানীত পৰি সি সাঁতুৰি নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু সি পাৰা নাই। ওচৰৰে গছ এজোপাত এটা কপৌ চৰাই বহি আছিল। ডাব কপৌ চৰাই এটা বহি আছিল। সি পৰুৱাটোৰ দুৰ্দশা দেখি গছৰ শুকান পাত এটা পৰুৱাটোৰ ওচৰত পেলাই দিলে। পৰুৱাটোৱেও এই শুকান পাতটোত বহি উঠি লৈ সি নিজকে বচাব পাৰিলে। সি আহি যেতিয়া পাৰ পালে, তেতিয়া দেখে এটা চিকাৰীয়ে কি কৰিছে? কপৌটো মাৰিবলৈ ধেনুকাৰ জুৰিছে। পৰুৱাটোৱে কি কৰিলে? চিধাই আহি এই চিকাৰীটোৰ ভৰিতে কামোৰ মাৰি দিলে। আৰু কামোৰ মাৰি দিওঁতে কি হ'ল? এই চিকাৰীটোৰ লক্ষ্য ভ্ৰষ্ট হ'ল। Missed his aim. He missed his aim. লক্ষ্য ভ্ৰষ্ট হ'ল। আৰু হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল? The dove flew away. কপৌ চৰাইটোৱে ৰক্ষা পাই উৰি গুচি গ'ল। এইটো আমাৰ কাহিনী। এইটো আমি কি কৰিব পাৰো কোৱাচোন? এই কাহিনীটো আমি যদি দিওঁ, এইটো আমি কেনেকে লিখিব পাৰিম কোৱাচোন? ইজি কথা। টাইটেলটো দিবলৈ হলে The Ant। টাইটেলটো চাবা, লিখোতে সদায় এই কেৰেক্টাৰ বিলাকৰ ওপৰতে তোমালোকে টাইটেলটো দিব পাৰা। The Ant and the Dove এনেকেও লিখিব পাৰা। এতিয়া মই কৈ গৈছো, চোৱা কেনেকে হ'ব। One hot day, আমি আৰম্ভ কৰোঁতে অকমান ভালকে কৰিব লাগিব। One hot day, a thirsty ant was very এনেকে লিখিব পাৰো। One hot day, an ant which was very thirsty went to a stream to drink. Suddenly he fell into it. হয়নে? আমি তেনেকে ক'ব পাৰো। The ant tried to swim as hard as he could to save himself. Antটোৱে কি কৰিছিলে? খুব সাঁতুৰিছিলে নিজকে বচাবৰ কাৰণে। But he was almost drowning. হয়নে? সি ডুবি যাব খুজিছিলে। On a tree near the stream, a dove was sitting on the branch watching the ant. Soon the dove picked up a dry leaf from the tree and dropped it near the ant. The ant
saw the leaf and quickly climbed on it, and the leaf slowly went to the shore, and the ant was saved. When the ant came to the shore, he saw his friend, the dove, on the tree. They started living close to each other, the dove on the tree and the ant at the bottom of the tree. One day, a hunter came to this forest. He took his bow and arrow, and he was about to shoot the dove. The ant saw it, and at once he went near the hunter's feet and bit hard on the hunter's toe. The hunter missed his aim, and the dove flew away. হয়নে? এইটো হল এনেকে ধৰণে আমি লিখিব পাৰো। ইয়াত কি হ'ব? আমাৰ moral আমি দিব পাৰো, a good act is always rewarded by God. আমি যদি ভাল কাম এটা কৰো, তেতিয়া ভগৱানেও আমাক ৰিৱাৰ্ড দিব। এনেকুৱা ধৰণকে আমি কাহিনীবোৰ লিখিব পাৰো। আমাৰ কাহিনীবোৰ যেতিয়া লিখো, আমি ষ্টৰী যেতিয়া লিখো, you have to be very, very careful. মই তোমালোকক কৈ গৈছো, তোমালোকে ষ্টৰী বিলাকৰ outline বিলাক তোমালোকে expand কৰিবা ঠিকেই, but when you are expanding the outlines, see that there is a connection between the different points. Outline to যিবোৰ different points আছে, বেলেগ points আছে, তাৰ মাজত connection এটা আনিবলৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা। আৰু যেতিয়া connection বোৰ আনিবা, তেতিয়া কি হ'ব? তোমালোকৰ কাহিনীটো পঢ়িবলৈ সুন্দৰ হ'বগৈ। হয়নে? মই আৰু এটা outline দি দিছো, তোমালোকে চাই লোৱা। Outline to চোৱা। A woman's only son died. She became very sad. Went to Lord Buddha. Buddha asked her to bring some mustard seeds from a house where no one had even died. She went from house to house, could find no such house, came back to Buddha. The woman was sad no more. তোমালোকে এই কাহিনীটো জানানে? এইটো বৰ সুন্দৰ এটা কাহিনী। এই কাহিনীটোত কি হ'ব? আমি টাইটেলটো এনেকে দিব পাৰো, The Lord Buddha and the Sad Woman, এনেকে দিব পাৰো। কাহিনীটো খুব সুন্দৰ। এগৰাকী মহিলাৰ কি হৈছিল? তেওঁৰ একমাত্ৰ সন্তানটো বা ল'ৰাটো ঢুকাল। ঢুকাওতে তেওঁ ইমান দুখত তেওঁ থাকিব নোৱাৰা হৈ তেওঁ গৌতম বুদ্ধৰ ওচৰলৈ আহিল। আৰু বুদ্ধৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই ক'লে, হে প্ৰভু, তুমি মোৰ এই ল'ৰাটো বচাই দিয়া। বুদ্ধই তেতিয়া ক'লে যে তুমি যোৱা, গৈ পেলাই যিখন ঘৰত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই, সেই ঘৰখনৰ পৰা তুমি মোৰ ওচৰলৈ এমুঠি সৰিয়হ লৈ আহা। মহিলাগৰাকীয়ে ইটোৰ পিছত সিটো ঘৰলৈ গ'ল, গৈ পেলাই কিন্তু ক'তো তেনেকুৱা নাপালে, কোনো ঘৰেই তেওঁ নাপালে য'ত কেতিয়াও মৃত্যু হোৱা নাই। আৰু মহিলাগৰাকীয়ে বুদ্ধৰ ওচৰলৈ আহিল, আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ মনৰ দুখবোৰ নোহোৱা হ'ল। এই কাহিনীটো তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। So, dear children, we have come to the end of our lesson. ইয়াতে মই আৰু দুটামান আৰু দিছো, আৰু এটা চোৱা, আৰু এটা outline আছে। The wheel of a cart sank down into mud. The carter whipped the bullocks in vain, prayed to God for strength. The God came, asked him to put his shoulder to the wheel. The cart moved. ইয়াত আৰু এটা আছে, এদিন এটা গাৰৱানে তেওঁৰ গৰু গাড়ীখন লৈ গৈছিল, লৈ যাওঁতে হঠাৎ বোকাত সোমাই গ'ল,
তাৰপিছত গাড়োৱানটোৱে কি কৰিলে তাৰ গৰুকেইটাক খুব পিটিছে যাতে উঠি যায় তাৰপিছত সি ভগৱানকো প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তাৰপিছত ভগৱান আহি পেলাই ক'লে যে তুমি কি কৰি আছা তুমি দেখোন তোমাৰ নিজৰ কান্ধটোৱেই দি দিব পাৰা নিজৰ কান্ধৰ জোৰেৰে তুমি গাড়ীখন উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰা আৰু মানুহটোও তেনেকে নামি পেলাই নিজে যেতিয়া লাগিলে তেতিয়া গাড়ীখন তাৰ উঠাব পাৰিলে এনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ যিবোৰ outline সেই outline বোৰ বহলাই লিখিব পাৰো so children I hope you can understand how to write a story now and how you can use the outlines into a cohesive whole and make it into a good story so I hope you will stay safe